Okay. Assalamu alaikum, all of you. A very good evening to one and all who gathered here. I'm Surya Jahan Muna, a student of Champion Online Academy. On this very important soil or demo class, I would like to welcome all of you. It's our pleasure to see your presence at this program. I hope you enjoy this program. Thank you all of for attending this program. From the very beginning of our class, I would like to introduce our Honorable Principal Sir, Mr. Bakibilla. I also like to introduce you to his educational qualification. His first MA in English literature, and then second master's in from Dhaka University ELT or English language teaching. He has diploma in English language teaching from London. So we are very lucky to get our principal sir. So I request you sir to start our class. Thank you all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you are okay. Thanks to Muna for starting the session very vividly and nicely. People who joined here, I thank you for joining with us and keeping your trust in Champion Online Academy. So before we go for formal discussion, I was hearing from some of you when you were talking about yourself that made me very happy that you are joining from different corners of Bangladesh. And this is the beauty of online learning and online teaching, that wherever you are, you can learn, you can go ahead, you can improve yourself. And wherever you are, you can keep going for the better future. I will be very much flexible to give you the best from this session, inshallah. So, যদিও আমরা আপনাদের থেকে শুনেছি, but I need to know your exact level of English now. যেমন কি একজন জানতে চাচ্ছিলেন কখন ডায়ালগ শুরু করতে পারবেন। এটা হলো আমরা ডে 1 একদম ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস থেকেই আমরা ডায়ালগ প্র্যাকটিস করব, সেন্টেন্স মেকিং ও করব, প্রোনাউন্সিয়েশনও করব। সো আমরা একদম ডে 1 এর ক্লাস থেকেই যেমন বিগিনারদের জন্যও রাখবো, অ্যাডভান্সদের জন্যও রাখবো। পাশাপাশি যারা একদম বিগিনার, যাদেরকে একদম জিরো থেকে আমাদের নার্সিং করতে হবে, তারাও যাতে গ্রাজুয়ালি অ্যাডভান্স হতে পারেন সেজন্য তাদেরকে আমরা আলাদা সাপোর্টের ব্যবস্থাও করব। সেজন্য আই নিড টু নো ইওর এক্সাক্ট লেভেল অফ ইংলিশ। প্রত্যেকে ইংরেজিতে 3-4টা করে বাক্য বলবেন। যদি পিওর ইংরেজিতে বলতে নাও পারেন, মেক মিক্সড আপ বাংলা এন্ড ইংলিশ টুগেদার। আপনি ইংলিশে বলতে না চাইলেও বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলবেন, so that I can understand what's your level and from where we need to start. বুঝতে পেরেছেন সবাই? Okay, this is Rajaul Karim. I am a student of Champion Online Academy. I came from Faridpur and live in Dhaka at Ustora. I want to say something about for newcomer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much who are joining today as a newcomer at our Champion Online Academy to learn spoken English. I think you are a lucky person because nowadays it is essential for everybody. So on the other hand, our teacher, Principal Maulana Bakibilla, is a different type of academician. His English teaching system is very smart, friendly, and effective. So I am damn sure if you attend the class regularly, inshallah, you will be able to speak in English fluently. I hope you will be connected with our Champion Online Academy. Lastly, thank you very much. I hope I want to
finish my speech here. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mr. Rizal Prem. Rizal Prem, আপনি কমার্স ক্লাস করছেন আমাদের সাথে কতদিন হলো? Last 2 months. 2 months হয়েছে। এর মধ্যে আপনার প্রথম যে লেভেল ছিল এখন নাকি তার থেকে পরিবর্তন হয়েছে কিছু? অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ I am very proud Thank you. of you. Thank you, sir. আচ্ছা, thank you very much. আচ্ছা, এই হলো রিজাল প্রেম সাহেব যখন টিচারের কথা বললেন, আসলে টিচার হিসেবে সবাই যোগ্য টিচার। টিচারদের যদি কিছু টেকনিক প্রয়োগ করেন আর স্টুডেন্টরা যদি সেটা ফলো করেন কনসিস্টেন্টলি, তাইলে যে কোনো স্টুডেন্টেরই পরিবর্তন উন্নতি হতে হবেই। তো আপনারা যারাই যুক্ত হয়েছেন বা হবেন, ইফ ইউ আর কনসিস্টেন্ট, তাহলে অবশ্যই ইট উইল মেক এ বিগ ডিফারেন্স ফর ইউ। এটা যেই টিচারের কাছে আপনি যান না কেন। ওকে, নেক্সট এরপরে আছেন বিপ্লব হোসেন। বিপ্লব হোসেন, আপনার সিরিয়াল নাম্বার 2। রিজাল প্রেম সাহেবকে সিরিয়াল দিচ্ছি না যেহেতু উনি আমাদের একটা ব্যাচে আছেন। বিপ্লব হোসেন, আপনার সিরিয়াল নাম্বার 2। Assalamu alaikum, sir. Sir, thank you for giving that opportunity. I'm from Kustia, but I'm living in foreigner country, not foreigner country. This I'm living in Saudi Arab, in Jeddah. Yeah, I want to learning is speak is properly. I can talk well because I am working in administrative in our office, so I cannot speak than other employer. So just I need to good well the pronunciation and I can talk with them properly. Thank you. কি মনে করছেন আপনার কোন লেভেল থেকে শুরু করা প্রয়োজন? A B C, A হলো 0। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় প্রনাউন্সিয়েশনের কিছু সমস্যা আমার মধ্যে আছে আর সেন্টেন্স মেকিং এর আছে, তাহলে এ থেকে শুরু করলে কি ভালো হয় না? ওকে, ফাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসলে বিপ্লব সাহেব বুঝতে পারছেন যে কেন ইংরেজি প্রয়োজন, তাই না? জি স্যার, অ্যাকচুয়ালি যারা ইংরেজি বলে তাদের ইংরেজি লেভেলটা মানে ওদের শুনলে অন্যরকম লাগে, কিন্তু আমরা এটা পারি না। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Magfiratul Jannat. I live in Natur. I am a student. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. This is Selim Reza. I am from Ashulia Shabar. My home district Tangail. I am an engineer. This is Shahidul Islam. I'm a student. I study at Government Gurudayal College. Thank you very much. এরপর দেখতে পাচ্ছি সুমাইয়া আফরিন। সুমাইয়া আফরিন, you will be number 9. সুমাইয়া আফরিন। ওয়ালাইকুম স্যার, আমার নাম মোহাম্মদ রাসেল খান। ওকে, তাহলে আপনাকে এই করে নিচ্ছি আপনাকে। So before we start, all of you have a curiosity how the classes will go, what will be the system, what you will be learning. So regarding that, instead of me, the learners of Champion Academy, they will be able to give you the authentic information. আমি বলছি যে আপনাদের ক্লাস সম্পর্কে কি শিখবেন, কিভাবে শিখবেন, শেখাটা কাজে লাগবে কিনা, আসলে আপনার কোনো উন্নতি হবে কিনা, আসলে আপনি ইংরেজি বলতে পারবেন কিনা, এই বিষয়টা আমি বলার চেয়ে আরো ডিরেক্টলি, আরো সুন্দর, মানে আরো সঠিকভাবে বলতে পারবে যারা আমাদের আগের ব্যাচগুলো অংশগ্রহণ করেছে, তাই না? কারণ তারা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স নিয়েছে। আমি অ্যাজ এ টিচার আমি অবশ্যই সবসময় পজিটিভ দেখবো, কিন্তু আসলে এটা কেমন ইফেক্ট হয়েছে সেটা আমার ওই লার্নাররাই বলতে পারবে। ফর দ্য রিজন আমি কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা কেউ কি কথা বলতে ইন্টারেস্টেড আছেন নিউ কামারদেরকে রিয়েল পিকচার দিতে? জি জি আসসালাম ভাই, জি বলুন। Yes, sir. Okay, Naurin is there. Who will go first then? Okay, Mr. Hassan Imam. So Abul Kalam bhai, you go first. Take just 1 minute time. It's being very long. Abul Kalam bhai, 1 minute. Assalamu alaikum. Congratulations to everyone for joining this fantastic spoken English course. I am Abul Kalam. I am a student at Champion Online Academy.
Our honorable teacher, Principal Bakibullah sir, is teaching us very fluently. So I hope that we all can be success in spoken English in this course. So thank a lot of all. Thank you very much. আবুল কালাম ভাই, আপনার মধ্যে কি প্রথম থেকে কোনো ভীতি ছিল যখন কোর্সে ভর্তি হয়েছেন ইংলিশ বলার ক্ষেত্রে? সেই ভীতিটা এখনো আছে কিনা? এখন কতটুকু কমেছে বা কমেছে কিনা আদৌ? অনেকটাই কমে গেছে, 60-70-80% কমেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বাকিটুকু আপনার প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে ইনশাআল্লাহ হবে। আচ্ছা, নেক্সট Naurin, you wanted to talk. Naurin from Pabna. Sir. Okay, Naurin. Naurin, Bangla, you can use Bangla. There's no problem because it's not real class. It's just getting used to with each other. Okay, sir. I am trying as I best. Assalamu alaikum. Thank you all of you. Thanks to our newcomer friends and congratulations and welcome to our second batch or second batch. And partly thanks to give our principal, Mr. Bakibullah sir, to arrange this type of course. It's very important for us. I'm going to introduce myself. I'm Naurin Khan from Pabna. I'm a student of honors third year honors department of English literature. Though I'm a student of English, but I was weak in English. In December 2020, I found a notice that announced 10 free class English spoken free class for all district. Then I have got a chance to participate that to our teacher, and I completed all of class. It was that class was, though it was 10 class, but these classes increased my learning thirsty. I was very, very interesting to learn from our teacher. Our teacher told us that he will start a course at Champion Online Academy. Then I requested sir to start that course and give me a chance to learn again. And finally, our teacher started a new way for learning and developing ourselves. Now I can say that I'm learning many more things. And I'm going to give my some feedback. I can, when I started my online class, then I joined secondary high school as an English teacher. This course, developed me, and I can speak fluently, and I can try to speak fluently. My pronunciation is increasing, getting better. And participate as a secondary teacher. I can presentation. I try to presentation. Okay. Our teacher, Mr. Sir, is a pioneer for me. Thank you, all of you. Naurin, you talked too much about your teacher, I think. Okay, now we'll give Mr. Hassan Imam. Mr. Hassan Imam is a very busy person, but I am very glad to have such type of learner in Champion Online Academy. He's a banker, of course. Hectic day he spent, but still he never misses any class without notifying me. Mr. Hassan Imam, a student, এমন স্টুডেন্ট, অবশ্য অন্য সবাই আবুল কালাম ভাই কেউই ক্লাস মিস করে না, কিন্তু হাসান ইমাম সাহেব এত ব্যস্ততার মধ্যেও এমনটা ঘটেছে, ওয়েডিং পার্টিতে গিয়েছেন, বিয়ে পার্টিতে, সেখানে বসেও ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছেন। So that made me feel happy. So Mr. Hassan Imam Sahib, if you want to share your ideas, not about the teacher, but about the teaching and how the students can develop student, কি করে তারা করতে পারে, ডেভেলপ করতে পারবে according to your experience, বলবেন। হ্যাঁ, you don't have to talk about the teacher. Okay, Hassan Imam sir. Thank you, sir. Thank you very much for giving me the opportunity to say something about today's course, this class. And good evening, everyone. Assalamu alaikum. I am Muhammad Hassan Imam, joining from Jashore, and I am one of the proud students of Champion Academy. Actually,
proficiency in English as well as mother tongue has become an essential factor for keeping with today's world. And also at present, English language proficiency has become an important factor for career development in our country. I'm a banker by profession, already I told you that. And so for my career development, I have to face, I have to join some program where I have to talk with English, and I know English a little, but I couldn't speak in public place. Actually, there are some inertia. So I wanted to learn spoken English in a academy, so I enrolled in an online spoken course at Champion Academy to improve my English fluency. We have already attended the course and already passed 3 months. The duration of our course has almost come to an end. And I think I was admitted to the right place to learn spoken English. I have been able to overcome my inertia in speaking English by the dedicated efforts of our team teacher, Bakibullah sir. I wish every success of Champion Academy. Actually, what we have learned last 3 months that I was not learned in before, and it's helped me to speak publicly and to remove my inertia. And the teaching method which Bakibullah followed, which helped me actually to improve my fluency. And I think all of my co-students or co-students, they have a lot about spoken English. And I wish every success of this course actually. And I think if our newcomers continue this course, I think they will be able to speak English within 3 months. Of course, we have to dedicate. We have to practice more. And I think under the guidance of Bakibullah sir, you will be improve your spoken English immediately. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Thank you a lot. আমি আশা করছি আর কেউ কথা বলার বাকি নেই. Let's have our main discussion. Let's go to the Sir, there. No, sir, not me. Okay, who else? There is Rohan. Rohan, okay, Rohan, do you want to say anything? Rohan is just from class 9. He is just in class 9, but mashallah, he gave us very good impression joining this class. He's one of the active students. Rohan, are you there? Yes, sir. Assalamu alaikum. Sir, class. Rohan, শুনতে Assalamu alaikum, sir. তুমি 1 মিনিটে কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে সে যেই ক্লাসে হোক, যেই লেভেলেই হোক, সে চাইলে ইংরেজি শিখতে পারে। সেই সাহসটা তুমি দিয়ে দাও, কারণ তুমি ক্লাস 9 এ বসেই Yes, sir. Okay. Yes. Assalamu alaikum to everyone. I am Rohan. I am a student of class 9. I am already a student of Champion Academy. I think Champion Academy is better than any other coaching and academy, because our principal and Bakibullah sir take our class very nicely and fairly. After admitting Champion Academy, actually I improved my learning English and writing English. So I say everyone, please continue your everyday class or maintain your class, because one day you say you will be improve your class. স্যার আমি একটু কথা বলতাম। হ্যাঁ বলুন, কুইকলি বলে ফেলেন, আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। এক মিনিট কথা বলা যাবে? আধা মিনিট? বলুন। স্যার আমাদের ক্লাস টাইমটা ফিক্সড কি 9টায়? এখন পর্যন্ত যে ব্যাচগুলো নিচ্ছি 9টায় নিচ্ছি, কারণ 9টার বাইরে আমারও দেওয়ার মতো হাতে সময় কম থাকে। আমি মূলত আমরা বাইরে আমাদের আছে চ্যাম্পিয়ন একাডেমির মূল স্টুডেন্ট হলো বাইরে, লন্ডন, আমেরিকা, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুরে আমাদের স্টুডেন্ট মূলত। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যে কোর্সটা করছি এটা শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত একটু প্রশান্তি আর দেশে আপনাদের গড়ে তোলার জন্য।
তো সেই সব দিক বিবেচনা করে আমরা ক্লাসটা রাতে 9টার আগে না 9টার অ্যারাউন্ড 9 সেটাই থাকবে। ওকে, আচ্ছা স্যার, জি স্যার। 9টা হলেই তো আপনাদের জন্য ভালো, কারণ আমাদের এই কোর্সে যারা আসে অধিকাংশই হলো কর্মজীবী মানুষ, চাকরিজীবী, সেই হিসেবে তারা এই সময়টা তাদের জন্য পারফেক্ট। ওকে, তো আমরা আপনাদেরকে প্রায় 70টি লেসন শেখাবো, ঠিক আছে? প্রায় 70টি লেসন শেখাবো। তার মধ্যে আমরা এই প্রত্যেকটা বাক্য দিয়ে একটা করে লেসন আছে, সে সবগুলোর মোটামুটি সামারি আপনাদের সামনে আমি নিয়ে এসেছি। উই মেড ইট ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য স্টুডেন্টস, ছাত্ররা যাতে প্র্যাকটিস করতে পারে সেজন্য আমরা একত্রে নিয়ে এসেছি। আমি এখান থেকে আপনাদের কয়েকটি করবো। যেমন নাম্বার 1, একটা লেসনে শিখবেন। লেসন 1-এ আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট। আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট, এখানে এম হলো মূল ভার্ব। বাংলায় আমরা ভার্ব ছাড়া বললেও বাক্য তৈরি হয়ে যায়। যেমন আপনি যদি বলেন আমার বয়স 20 বছর, এই বাক্যের মধ্যে কোনো ক্রিয়াপদ নেই, কোনো ভার্ব নেই, কিন্তু বাক্য সঠিক হয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে আরবিতেও যদি কেউ করে ভার্ব ছাড়া বাক্য তৈরি করতে চায়, সে বাক্য হয়ে যাবে। ভার্ব ছাড়াও আরবিতে বাক্য তৈরি হয়। এখানেই ইংরেজির সাথে ডিফারেন্স। ইংরেজিতে ভার্ব ছাড়া কোনো বাক্য তৈরি হয় না, ঠিক আছে? আপনার বয়স 10 বছর, আপনার নাম আরেফিন, এই সবকিছু বলতেও আপনার একটা ভার্ব বা ক্রিয়াপদ বসাতে হবে। এই বাক্যটাই হলো সেটা একটা এক্সাম্পল, যে আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট। এম হলো এখানে মূল ভার্ব, এম মূল ভার্ব হিসেবে বসবে। এরপরে আমরা দুই পাশে আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট, এটাকে আমরা প্র্যাকটিস করাবো কিভাবে? আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট, এটাকে স্টুডেন্টটাকে পরিবর্তন করে করে আপনি হাজারো বাক্য তৈরি করতে পারবেন। আমি সেই লেসনটাকে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। যেমন আপনি বলতে পারবেন আমি একজন ছাত্র, আমি একজন টিচার, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি একজন ডক্টর। সবকিছু বলতেই আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা দিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারবেন। এরপরে এইটা দিয়ে আপনি যখন হাজারো বাক্য দৈনন্দিনের তৈরি করতে পারবেন, কিন্তু এখন আপনার করা হয় না, আপনার মুখ থেকে বের হয় না। কারণ হলো আপনি এটা শিখে রেখে দিয়েছেন। আপনাকে যেই টিচার শিখিয়েছেন সেই টিচারও আপনাকে এটা দিয়ে প্র্যাকটিস করাননি। টিচার যদি আপনাকে এটা দিয়ে 10টা বাক্য তৈরি করাতো, যে তুমি বলো আমি একজন ছাত্র, আমার ভাই একজন শিক্ষক, আমার বোন একজন শিক্ষিকা, আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী, আমার চাচা একজন ডক্টর, আমার ফ্রেন্ড অনিক একজন পলিটিশিয়ান, এভাবে যদি আপনাদেরকে 10টি বাক্য তৈরি করানো হতো, তাহলে আপনার মুখ থেকেও এই ধরনের ইংরেজি বেরোয় আসতো। এখন এটা আপনারা শিখেছেন, শেখানো হয়েছে, বাট ইউ ডিডন্ট গেট দ্য চান্স অফ ইউজিং দেম। এটা ব্যবহার করার মতো সিচুয়েশন তৈরি করে দেয়া হয়নি, এই জন্য আপনার মুখ থেকে বেরোতে চায় কিন্তু বের হয় না, বরং ভুল হয়ে বের হয়। ইর সাথে এম হয়ে যায়, ইউ এর সাথে এম হয়ে যায়। আমরা এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য এই প্যাটার্নটা দিয়ে আপনাকে অসংখ্য বাক্য তৈরি করাবো। এটা দিয়ে আপনাকে বলতে শেখাবো সহজেই। আপনি কি করেন, আপনার ভাই কি করে, বাবা কি করে, চাচা কি করে, সব আপনি বলবেন। এরপরে এটা দিয়ে আপনি প্রশ্ন করে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন যে সে কি করে, সে কি ছাত্র, সে কি টিচার, সে কি স্টুডেন্ট, সে কি ইঞ্জিনিয়ার। এভাবে প্রশ্ন করে করে আপনি এটা দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য শত শত বাক্য তৈরি করতে পারবেন। সেটা আমরা ক্লাসে পড়াবো। এটা হলো বিগিনারদের জন্য একটা এক্সাম্পল। আচ্ছা, এটা দিয়ে না হয় আপনারা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলুন। প্রত্যেকে একটা বা দুটা করে বাক্য বলবেন। একটা হলো আপনার ভাই বা বোন কি করে সেটা বলবেন, আপনার বাবা কি করে সেটা বলবেন। যখন আপনি আপনার ভাই বা বোনের কথা বলবেন, তখন হবে তার নাম বলবেন, অথবা মাই ব্রাদার বলবেন বা মাই সিস্টার বলবেন। এবং সে যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তুমি আমি ছাড়া একজন, তার সাথে এম ব্যবহার না করে ইজ ব্যবহার করবেন। আপনার বাবার কথাও যখন বলেন, তখন সে আপনার সামনে উপস্থিত নেই, তার মানে সে থার্ড পারসন, তখন তার সাথে আপনি ইজ ব্যবহার করবেন। আর একজন আর বেশি যদি বলেন, তখন আর বলবেন। এখন ইজ ব্যবহার করেই আপনার ভাই বোন যে কোনো একজন এবং আপনার বাবা সম্পর্কে বলবেন। লাইক মাই ফাদার ইজ এ টিচার,
my younger brother is a student. এভাবে নিজের মতো করে দুটো বাক্য প্রত্যেকে বলবেন। আমি সিরিয়াল নাম্বার বলবো, যা সেই শুরু করবেন। ইউ নো ইট, আপনি এটা জানেন, কিন্তু আপনার মুখ থেকে এটা বের করার জন্যই আমরা প্র্যাকটিসটা করব। ওকে, সিরিয়াল নাম্বার 1, যাকে সিরিয়াল 1 দিয়েছি কুইক বলে ফেলুন। জি, my father is a teacher. My younger brother is a farmer. My father is a farmer and my younger brother is a student. So you don't have to say about younger brother. আপনি যে কোনো ভাই সম্পর্কে বলতে পারবেন। আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়েছি। আপনার বাবা সম্পর্কে বলবেন এবং যে কোনো ভাই বা বোন সম্পর্কে বলতে পারবেন। আর ফাদার বলার ক্ষেত্রে আমাদের টিপস হলো ব্রিটিশ স্টাইলে 8টার উপরে যখন আমরা থামি তখন সে 8টাকে পুরোপুরি উচ্চারণ করা হয় না। ফাদার, মাদার, সিস্টার, সিস্টার, ফাদার, মাদার, এটা না বলে আমরা ফাদার, মাদার, ব্রাদার, সিস্টার। যেখানে আরের উপরে আমাদের গ্লোটাল স্টপ হচ্ছে, মানে থামছি, সেখানে আমরা 8টাকে খুব 4 ভাগের 1 ভাগ হয়তো উচ্চারণ করছি। ওকে, এরপরে আরেকজন বলুন নাম্বার 5। এটা বলার মধ্য দিয়ে আপনার মধ্যে সাহস তৈরি হবে, অথবা আপনি নিজেকে ইসের মতো কি বলে কচ্ছপের মতো গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন না, তাইলে কিন্তু কখনোই ইংরেজি শেখা হবে না, যেই টিচারের কাছে যান না কেন। আপনি বরং ভুল হলেও সাহস করে বলুন। জি বলুন। স্যার, হয়তো অনেকে নাম্বারগুলো ভুলে গেছে, ভুলে গেছেন, এইজন্য নাম বলে দিলে। ওকে বলুন। হ্যাঁ, okay, I'm number 5. Okay. My father is a retired government service holder and my younger brother, he is a teacher. Thank you, sir. Thank you very much. Younger brother, sister, যে কাউ সম্পর্কে বলতে পারেন। Then my father is a farmer. My younger brother is a sub-inspector of Bangladesh Police. Okay, thank you. Younger brother টা আবার বাদ দিয়ে বলুন, যেহেতু সবাই বলে ফেলছেন, নতুন বাক্য নিজে তৈরি করুন। আপনার এল্ডার ব্রাদার আছে, আপনার যে কোনো ব্রাদারের কথা বলতে পারেন, যে কোনো বোনের কথা বলতে পারেন। এখন আমাদের ইংরেজি শেখার পথে মূল অন্তরায় হলো ভয়, জড়তা, ল্যাক অফ কনফিডেন্স। মানে আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাবে, জড়তার কারণে, কে কি বলবে সেই ভয়ের কারণে আপনি জানা বাক্যটাও বলতে গিয়ে থেমে যান। এ কারণে আপনি যেগুলো জেনেছেন সেগুলো ভুলে যান এবং জানার সাথে নতুন কিছু যুক্ত হয় না। ফর দ্যাট রিজন ইট ইজ আওয়ার টিচার্স রেসপন্সিবিলিটি, টিচারের দায়িত্ব যে আমরা আপনাকে সেই জড়তা, ভয় এটা দূর করে দেব। আর সেই দূর করে দেওয়ার জন্যই আমরা প্রথম সিম্পল আপনার জানা বাক্যগুলো দিয়েই আপনাকে আপনার সাহস গেইন করে দেওয়ার আমাদের টার্গেট থাকবে। So you don't think that the simple sentences, why do I practice that, why do I have to say that, rather I keep quiet. Okay, এটা আপনার জন্য ক্ষতিকর হবে। তাইলে এই বাক্যটা দিয়ে আমরা মূল ক্লাসের সময় অনেক ধরনের বাক্য তৈরি করব। শুধুমাত্র আমার বাবা একজন টিচার, তার পাশাপাশি তোমার বাবা কি, তোমার ফ্রেন্ড কি, তোমার ভাই কি, এভাবে বহু কোয়েশ্চেন আনসার সহ অনেক প্র্যাকটিস আমরা প্রথম ক্লাসে করব। Let's move on to another number 4. Number 4 এ যাই আমরা। Number 4 এ আমরা there is a school in our village. There is a school in our village. আমরা যখন কোনো জায়গায় কিছু আছে, কোনো জায়গা বা কোনো সময় কিছু আছে বলবো, তখন বাক্য শুরু করব there দিয়ে। আমাদের ডিটেইল লেসনে পাবেন যে যখন যদি আছে বলি তাহলে there, একটি আছে বললে there is হবে, দুটি আছে একটির বেশি আছে বললে there are ব্যবহার করব। আর যদি ছিল বলি তাহলে there was ব্যবহার করব। একটির বেশি ছিল বললে there were ব্যবহার করব। তাহলে একটি আছে বললে there is দিয়ে শুরু করব বাক্য, একটির বেশি আছে বললে there are দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, তাহলে একটি আছে বললে there is। তাহলে বলুন তো আপনার টাউনে একটি হসপিটাল আছে, কিভাবে বাক্যটা তৈরি করবেন? সবাই বলে ফেলেন একত্রে। There is a hospital in our town. There is a hospital in our village. Village, okay. আপনার গ্রামে এবার বলুন দুটো প্রাইমারি স্কুল আছে। দুটো একটির বেশি যখনই বলবো তখন আমরা there এর পরে আর যুক্ত করে দেব। বলুন তাহলে। There are 2 primary schools in our village. আবার বলুন তো। Two families in our village. এখানে টিপস হলো যখন আমরা একটির বেশি বলবো তখন স্কুলটাকে আমরা প্লুরাল করে ফেলতে হবে, s, schools. There are 2 primary schools in our village. আপনি সবাই একবার বলে ফেলেন তাহলে।
There are two primary schools in our village. ওকে, আপনার গ্রামে আগে একটি কলেজ ছিল, এখন নেই, তাইলে আমরা শুধু ইসটাকে ওয়াজ বানিয়ে ফেললেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। বলেন তো। There was a school in our village. At present, there was a college in our village. আমার গ্রামে একটি স্কুল ছিল, but it disappeared, it was closed. এগুলো আস্তে আস্তে বাড়াতে পারবেন। মূল প্যাটার্নটা মেরুদণ্ড ঠিক হয়ে গেলে এরপরে আপনি দুই পাশে যত ইচ্ছে বাড়াতে পারবেন। ওকে, আমার গ্রামে দুটো মসজিদ ছিল। কি বলবেন? there was two masjid in our village. two mosques in our village. ঠিক আছে, তাইলে আমরা এটা দিয়ে যখন প্র্যাকটিস করব তখন এটা দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করব, একজন একজনকে কোয়েশ্চেনও করব। তোমার গ্রামে কি কোনো স্কুল আছে? তোমার গ্রামে কি কোনো কলেজ আছে? তোমার গ্রামে কি কোনো পুনর্বাসন কেন্দ্র ছিল? তোমার গ্রামে কি কোনো হসপিটাল আছে? এভাবে আমরা একে অপরকে প্রশ্ন করে আমাদের জড়তা কাটিয়ে তুলবো এই সেন্টেন্স দিয়ে। স্যার আমি একটু কথা বলতে চাই। দেয়ার ওয়ার ওয়াজে যখন প্লুরাল হবে তখন কি ওয়ার বলা যাবে না? দেয়ার ওয়ার যখন একটির বেশি হবে, যখন একটির বেশি হবে, একটির বেশি ছিল, তখন অবশ্যই ওয়ারই বলতে হবে। যদি একটি স্কুল ছিল বলেন তাহলে দেয়ার ওয়াজ, কিন্তু একটির বেশি ছিল, দুটি স্কুল ছিল, দুটি হসপিটাল ছিল, দুটি দোকান ছিল, তখন ওয়াজটা ওয়্যার হয়ে যাবে, WER। হ্যাঁ, ওয়্যারই হবে, ওয়্যারই বলেছি ওয়াজ। তাইলে একটি আছে বললে ইজ আ, আর একটি বা একটি বেশি ছিল বললে ওয়াজ ওয়্যার। ওকে, নেক্সট। তাহলে এইটা গেল কোন জায়গায় কিছু আছে। আপনার বাসায় একটি কম্পিউটার আছে, আপনি সাপোজ আপনার নিজের একটি ল্যাপটপ আছে, কিন্তু আপনি যখন কাউকে বললেন তখন আপনার নিজেরটা না বলে সেই ল্যাপটপটা এখন কোথায় আছে সেইটা ফোকাস করতে চাইলেন, যে আমার বাসায় একটি ল্যাপটপ আছে, আমার বাসায় একটি ল্যাপটপ আছে। তাইলে আপনার নিজের আছে সেইটা গুরুত্ব না দিয়ে আপনার বাসাটা গুরুত্ব দিতে চাইলেন, তখন আপনি দেয়ার দিয়ে বাক্য শুরু করবেন, দেয়ার ইজ এ ল্যাপটপ ইন মাই হোম। কিন্তু বাসার চেয়ে জায়গার থেকে আপনি যদি নিজেকে গুরুত্ব দিতে চান যে আমার আছে, এটাকে যখন গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাইবেন তখন আমরা বাক্য তৈরি করব দেয়ার না দিয়ে হ্যাভ। I have a laptop. বলুন তো। I have a laptop in our house. ভেরি গুড। যখন বলবো আমরা তখন ব্রিটিশদের মতো হ্যাভ এবং আকে মিলিয়ে ফেলবো, হ্যাভ ভয় আকার দিয়ে দিব। I have a laptop in our house. I have a laptop in my village. And বিটা যখন বলবো তখন আমার দাঁতের উপরের দুটো দাঁত, সামনের উপরের দুটো দাঁত নিচের ঠোঁটের পেটের সাথে মিশে যাবে। I have a laptop in our home. Okay. তাহলে এটা আমরা ইন ডিটেইল প্র্যাকটিস করব। এরপরে চলুন আমরা প্রত্যেকটার সাথে প্রায় অধিকাংশ বাক্যের সাথে ব্রিটিশরা এগুলো কিভাবে ব্যবহার করে সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব একদম গ্রাজুয়ালি। আচ্ছা, একটা বাক্য 33। আপনি কখনো কোনো কাজ করছেন, সাপোজ আপনি ক্লাস করছেন, আপনার বেবি এসে পেছন থেকে ডিস্টার্ব করছে, তখন আপনি তাকে কি বলবেন? আমাকে পড়তে দাও, আমাকে ক্লাস করতে দাও। আপনি অফিসে যেতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনার বেবি এসে আপনাকে আটকে ধরছে, বাবা আমিও যাব, আপনি তখন তাকে বলতে পারেন আমাকে যেতে দাও। হ্যাঁ, আমাকে যেতে দাও, আমাকে খেতে দাও, আমাকে, আপনি ঘুমোতে চাচ্ছেন, কেউ এসে ডিস্টার্ব করছে, let me do the class, don't disturb like that. হ্যাঁ, অবশ্যই বলা যাবে। হ্যাঁ, সেটাই আমরা দেখাচ্ছি 33 তে। let me read that book। এখানে let টি আছে, কিন্তু উচ্চারণের সময় বলার সময় আমরা টিটা হালকা উচ্চারণ করব। let শোনা যাবে, let টির ওখানে ধাক্কা থাকবে, কিন্তু ট উচ্চারণটা থাকবে না। let me go, let me read, এরকম হবে, let me read the book, let me go, let me sleep now, let me sleep। আচ্ছা, তাহলে এটা দিয়ে আপনার হাজারো বাক্য তৈরি করতে পারবেন। শুধু রিড শব্দটাকে পাল্টিয়ে দিয়েই বাক্য তৈরি করা যাবে। let me read। তাহলে আপনাকে যদি আমি এই বাক্যটা আপনার মুখে সেট করে দিতে পারি, let me read the book,
এইটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে এইটার থেকে শুধুমাত্র রিড শব্দটা, রিড ক্রিয়াপদটা পাল্টিয়ে আপনাকে দিয়ে আপনি 1000 বাক্য তৈরি করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। শুধু আপনার প্র্যাকটিসের পথটা আমরা মসৃণ করে দেবেন। ওকে, আমরা এই প্রত্যেকটার সাথেই ব্রিটিশরা কিভাবে এটা ব্যবহার করে সেই বাক্যের কিছু প্যাটার্নও দিয়ে দিব ইন ডিটেইল ইসের মধ্যে, শীটের মধ্যে যেটা থাকবে। এটা হলো জাস্ট সামারাইজ। স্যার আমাদের ওই সাউন্ড গুলো কিভাবে আসবে ওদের মতো করে? ব্রিটিশ সাউন্ড, হ্যাঁ ব্রিটিশ যে সাউন্ড প্রথমত আমিও আপনাদেরকে ধরিয়ে দিব, এরপরেও আপনাদের সামনে আমি মাসে অন্তত 1-2 বার ব্রিটেন থেকে, লন্ডন থেকে কাউকে যুক্ত করব। আমার আগের ব্যাচের সাথে যুক্ত করার ওয়াদা রয়েছে, কিন্তু টাইমের সাথে ম্যাচ না হওয়ার কারণে এখনো করতে পারিনি। তো আপনাদের ব্যাচের সাথেই করব, আগের ব্যাচের সাথে যুক্ত হবে। তো মাসে হয়তো 1-2 বার ব্রিটেন থেকে কোনো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অথবা কোনো স্টুডেন্ট যুক্ত হবে, তারা কোনো টেক্সট পড়বে বা আপনাদেরকে পড়াবে, সেটা দেখে আপনার ডিফারেন্সটা বুঝে নিতে পারবেন। এবং আমিও মাঝে মাঝে ছোট ছোট ভিডিও রেকর্ডিং দেব টেক্সট থেকেই, যে রেকর্ডিং গুলো আমি আমার ছাত্রদের থেকে করিয়ে আপনাদেরকে দেব, ঠিক আছে? আর আমি তো ক্লাসের মধ্যে টিপস দিবই যেগুলো সামনে আসবে। আমাদের কি কোনো ফনেটিক্স ক্লাস হবে? হ্যাঁ, ফনেটিক্স ক্লাস হবে, ফনেটিক্স এর বেসিক ক্লাস হবে, নট কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়। হ্যাঁ, কোন সাউন্ড কিভাবে উচ্চারণ করবেন এবং কোনটা কতটুকু লং হবে সেটা নিয়ে একটা ক্লাস থাকবে, একটা ক্লাস থাকবে। ডিপথং, মনোপথং এগুলো নিয়ে থাকবে ডিসকাশন। আর না হলে তো আপনি উচ্চারণের ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন না। হ্যাঁ, এবং প্রতিদিন কি স্যার ক্লাসের পরে প্র্যাকটিসের ফ্যাসিলিটিস? আমরা আমাদের 1 ঘন্টা ক্লাসের পরে আমরা মিনিমাম আধা ঘন্টা সময় আমরা আপনাদের ভাগ করে দেব, 2 জন করে, কখনো 3 জন করে, 4 জন করে ভাগ করে দেব। জুমের মধ্যে জুম ব্রেকার ক্রমে ভাগ করে দিব এবং সেখানে ক্লাসে যা কিছু পড়ানো হয়েছে সেগুলো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং পেছনের ক্লাসগুলো আমরা যা পড়াবো সেগুলো আবার পরবর্তী ক্লাস, সাপোজ আগের 5টা ক্লাসে যা পড়িয়েছি সেই 5টা ক্লাসের সামারিটি আমি 6ষ্ঠ ক্লাসেও হয় আপনার মুখ থেকে বের করে নিয়ে আসবো, আপনাদের মুখ থেকে বের করে নিয়ে আসবো, অথবা আমি মনে করিয়ে দিব। এমন হবে না যে 1 নাম্বার ক্লাস যা গিয়েছে ওইটা 20 নাম্বার ক্লাসের সাথে কানেকশন নাই, বরং আপনার প্র্যাকটিস নিয়ে ওইটা কানেকশন তৈরি করে দিব। আচ্ছা, এরপরে আর টিচারদের একটা ডিফারেন্স হলো, আমাদের দেশের ক্লাসগুলো সাধারণত টিচার সেন্ট্রিক হয়, টিচাররাই সেখানে কথা বলেন, টিচাররাই তার লেকচার দেন মনের মাধুরী মিশিয়ে, কিন্তু ছাত্রদের কথা বলার সুযোগ কম, তাই না? এটাই বাস্তব কিনা? ছাত্রদেরকে চুপ থাকতে বলা হয়, কথা না বলতে বলা হয়, প্রশ্ন করার সুযোগ এখন কিছুটা হচ্ছে, কিন্তু মূলত টিচারই লেকচার দিয়ে যান, ছাত্রদের সুযোগ কম থাকে। কিন্তু আমাদের চ্যাম্পিয়ন একাডেমি এটা ডিফারেন্ট হবে, আমরা ছাত্রদের মুখ থেকে কথা বের করে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? আমি আপনাকে আমার মুখ থেকে বের করার থেকে ওই কথাটা যখন আপনার মুখ থেকে বের করতে পারবো, সেটা আপনার জন্য লঙ্গার লাস্টিং হবে, সেটা আপনার বেশি দিন। আচ্ছা, এবারে দেখুন, আপনাকে যদি কোনো বিষয় আপনার ইজি মনে হয়, হ্যাঁ খুব সহজ বিষয়টা আপনার কাছে খুব সহজ, সেই কথাটা আপনি কিভাবে বলবেন ইংলিশে? ভাবুন তো, কে কিভাবে বলবেন? যে কাজটা আমার কাছে খুবই সহজ মনে হয়। It's easy to do. It's easy to do. আর কেউ? It's very simple. Very simple. Very good. It's easier to do. Easier to. হ্যাঁ, এগুলো আমাদের দেশে প্রচলিত, তাই না? আমাদের দেশে যাকে জিজ্ঞেস করবো, আমাদের টিচার হোক যে হোক, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে এই 3টার একটা বা এর সাথে আরো 1-2টা বলবে। বাট এগুলোর থেকে আরো স্মার্ট আছে যেগুলো ব্রিটিশরা ব্যবহার করে, ঠিক আছে? আমি লন্ডনে থাকার সুবাদে যেগুলো ব্রিটিশদেরকে ডিরেক্ট ব্যবহার করতে দেখেছি, তার কয়েকটা স্যাম্পল আপনাদের সামনে দিচ্ছি, যেগুলো আপনার ক্লাসে শিখবেন। যেমন নাম্বার 2 দেখেন, আমরা বলবো অনেক সহজ, কিন্তু ওরা বলবে ইজি ফিজি। ছাত্রদেরকে আমরা বলেও থাকি, লন্ডনের ছাত্রদেরকে, ইটস ইজি ফিজি ফর ইউ। ইজি ফিজি, নাম্বার 2 দেখেছেন? ইজি ফিজি, হ্যাঁ ইজি ফিজি, তার মানে খুবই সহজ। এরপরে নাম্বার 3 দেখেন, বলুন তো, there's nothing to it. There's nothing to it. না, এর মধ্যে কঠিন কিছু নেই। বলুন তো সবাই 3 বার বাক্যটা। There's nothing to it. There's nothing. বলার সময় আপনার টোনটা কি করতে হবে? আপনি বাংলায় যখন বলবেন না এর মধ্যে কঠিন কিছু নেই, তখন তো আপনি পড়ার মতো বলবেন না, না এর মধ্যে কঠিন কিছু নেই, এভাবে বললে তো বাংলায় বলবেন। আপনার টোনটা নিয়ে আসবেন।
there's nothing to it. There's nothing. তার মানে কি এর মধ্যে কঠিন কিছু নেই, তাই না? এই কথা থেকে আমরা আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের বাক্য শুনে খুব সচরাচর শোনা যায় কারো মুখে যারা ইংরেজি বলে? না কম কিন্তু, হ্যাঁ, 2-4 জন হয়তো আছে, একদম না এমনটা না, কিন্তু সচরাচর না। এরপরে একটা বাক্য 4 নম্বরে একই কথা আরো ভাবে বলা যাচ্ছে, anyone can do it। এটা তো সহজ, anyone can do it, যে কেউ এটা করতে পারে। চমৎকার না? কিন্তু আমাদেরকে এগুলোই করা হয় না, কারণ আমাদের দেশে আমরা ইংরেজি শিখিয়ে আমরা ট্রান্সলেশনের মতো অনুবাদ করে আমাদেরকে ইংরেজি শিখতে হয়, এই জন্য ব্রিটিশ ফ্লেভারটা আসে না। এর নাম্বার 5 দেখুন, ইটস চাইল্ডস প্লে। ইটস চাইল্ডস প্লে, এটা বাচ্চাদের খেলার মতো সহজ, বাচ্চাদের খেলার মতো সহজ। ইটস চাইল্ডস প্লে, ইটস চাইল্ডস প্লে। ওকে, 3 বার বলুন তো সবাই, 3 বার বলুন, ইটস চাইল্ডস প্লে। নাম্বার 6 একই কথা একই অর্থে, এটা অনেক সহজ, আপনি আরো বলতে পারছেন, ইটস আ ওয়াক ইন দ্য পার্ক। ইটস আ ওয়াক ইন দ্য পার্ক, এটা হলো পার্কে হেঁটে যাওয়া যেমন সহজ, এমন সহজ কাজ এটা। ইটস আ ওয়াক ইন দ্য পার্ক। It's a walk in the park. It's not. It's a walk in the park. Excuse me, sir. Yes, Rizal Sahib. Can I want to leave? Yeah, anyone can take leave, even who are joining. If anyone has any emergency, yes, you can take leave. Okay. Okay. Thank you for joining. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Walaikum Assalam. Number 7. It's not rocket science. It's not rocket science. এটা rocket science এর মতো জটিল কিছু না। এটা rocket science এর মতো জটিল কিছু না। আচ্ছা বলুন তো, এই 7টার মধ্যে থেকে বা 6টার মধ্যে কয়টা আমাদের বাংলাদেশে সচরাচর শোনা যায় যারা খুব ভালো ইংরেজি বলে? এইগুলো এটা খুব সহজ। ফ্রেজের মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্ড এরকম ছিল আছে, আমাদের কিন্তু বলার ক্ষেত্রে কি আমাদের ওভাবে আসে মুখ থেকে? আসে না। কিন্তু এটা খুবই খুবই চমৎকার না? জি স্যার, ব্রিটিশরা এগুলোই বলে। আপনি যখন বিবিসি শুনতে যাবেন, ব্রিটিশ মুভি দেখবেন, নাটক দেখবেন, এই সমস্ত শুনবেন, কিন্তু তখন এরপরে আরোই করার জন্য আমরা ব্রিটিশদের রাখি, ব্রিটিশদের কিছু রেকর্ড থাকবে। এরপরে হলো ব্রিটেন থেকে কাউকে যুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ, যে যতটুকু করতে পারেন। একদম যদি আপনি 100% ব্রিটিশ, তো 100% পারবেন না এই বয়সে এসে, ঠিক আছে? এরপরে কোনো চাইনিজ যদি আমাদের এখানে বছরের পর বছর থাকে, তারপরেও কি সে আমাদের মতো 100% পারবে? 100% পারবে না। হ্যাঁ, কিন্তু তাই বলে কি আমরা শিখবো না? অবশ্যই শিখবো। আমি 100% যেতে না পারছি, আমি যদি 50% যেতে পারি, তাও তো 50% এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যদি পারবো না বেদায় থেমে থাকি, তাহলে আমি 0 লেভেলে থাকবো। কিন্তু যে 100% টার্গেট নিয়ে এগিয়ে যাব, সে 60, 50, 70 যেখানে গিয়ে থামবো, যেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবো, সেটাই আমার অ্যাচিভমেন্ট। ওকে, এরপরে দেখেন। আচ্ছা, কথা বলছেন কে? আমার ওকে, তাহলে এই ধরনের অসংখ্যই থাকবে, আমার প্র্যাকটিস থাকবে। শুধু আপনাদেরকে শীট দিব না, বরং আপনাদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিব। আমি এখন যেভাবে আপনাদের পড়িয়েছি, এর থেকে একটু বেশি সময় দেব, এবং এরপরে আপনি প্রত্যেকে এটা বলবেন, সেটা আমরা নিশ্চিত করবো ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি আমাদের ক্লাসগুলোয় থাকবে ধরুন ডায়ালগ। আচ্ছা, ডায়ালগের বিষয়। আচ্ছা, আমাদের কারেন্ট ব্যাচের কেউ কি আছেন একটা ডায়ালগ আমাদের শোনাবেন? Is there anyone? Yes, sir. Okay, Rohan. And who else with Rohan? Rohan এর সাথে আর কে যাবেন? Hassan সাহেব আছেন? Yes, sir. I'm here. Okay, you present a dialogue for us then. How you practice. Sir, and then me and Noreen will present. Okay, we have only 5 minutes. You have to keep in mind, because I gave the students 15 minutes time. And in London, 15 minutes means 15 minutes. It doesn't mean half an hour. Understand? Okay, sure. Okay. Okay, So, Mr. We'll discuss a dialogue now, plan for tonight. Okay, Hassan Imam bhai, I will start. Yeah, please. Yes, sir. Hey, brother Hassan Imam. It's good to see you. Wow, how long has it been? It seems like more than a year. How about you?
Not too bad. What movie did you come to see? I came here to see The Messenger. How about you? I'm going to watch Finding Nemo. Thank you. Thank you. Nice to meet you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এখানে আমরা এই ডায়লগ থেকে আমরা নতুন কিছু শিখছি, যেমন হাউ লং হ্যাজ ইট বিন, হাউ লং হ্যাজ ইট বিন, অনেক দিন হয়েছে তোমার সাথে দেখা হয়নি। ইট সিমস মনে হয়, ইট সিমস মনে হয়, লাইক মোর দেন এ ইয়ার মনে হয় 1 বছরের বেশি সময় হয়ে গিয়েছে তোমার সাথে দেখা হয়নি। এভাবে আমরা ডায়লগ থেকে ফ্রেজ শিখবো, কোয়েশ্চেন শিখবো এবং পুরো ডায়লগটাও প্রত্যেকে প্র্যাকটিস করবো again and again, not just once in the class but again and again। এভাবে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স ইউজের এবং এই ডায়লগ গুলো none of the sentences, এর মধ্যে কোনো বাক্যই আমার তৈরি করা না, বাংলাদেশি কোনো বই বা ইন্ডিয়ান বই থেকে নেওয়া না, but all these materials collected from the British or English used books। So সবগুলো ডায়লগটা আমি ব্রিটেনের সোর্স থেকে নিয়েছি, যাতে আমাদের দেশের এবং ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো মিক্স আপ হয়ে না যায়। আচ্ছা, Naureen, Muna, you can go for 1 or 2 minutes if you want to go. Is Naureen there? Yes, sir. Okay, go ahead quickly. ওকে স্যার, আমি প্রথমে বলে নিতে চাচ্ছি আমরা এই ডায়লগগুলো আসলে কেন শিখছি। আসলে আমরা কিভাবে কথা বলবো, আমরা যেন রোবটের মতো কথা না বলি, আমাদের কথার ভিতরে এক্সপ্রেশন থাকে, সেই এক্সপ্রেশন গুলো প্রকাশের জন্যই আসলে আমরা ডায়লগগুলো শিখছি, বা অন্যের সাথে কিভাবে আমরা কথা বলবো। ওকে, সো Naureen, you will be a person A and I will be B, okay? Okay, let's start. Okay, please carry. Okay, you start first. Hi, Muna. What are you doing here? I'm meeting a friend here for dinner. How about you? My way home, but I needed to stop by the bookstore to buy a textbook. Didn't you finish school yet? I have 1 more year and then I'm done. What are you majoring in? I'm majoring in sociology. How do you like your major? I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes. That's great. But I don't want to miss the bus. All right, I will talk you later. Okay, see you later. Thank you. Okay, thank you very much. So here are some important phrases, especially all right. আমরা আমাদের দেশে all right একদম ব্যবহার করি না, but all right যেটা আমরা all right বলি, এই এলটাকে হালকা করে all right ব্রিটেনরা অহরহ ব্যবহার করে থাকে। এমনকি কাউকে জিজ্ঞেস করবে তুমি ভালো আছো, সেক্ষেত্রে বলে ফেলে all right, শুধু একটা শব্দ বলেও জিজ্ঞেস করে all right, কোয়েশ্চেনের টোন দিয়ে দেয় all right, ভালো আছো তো, ঠিক আছে তো, এভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলো আমরা নিয়ে আসি না, আমরা শুধু আমাদের দেশে লেখা বইগুলো, ইন্ডিয়ান বইগুলোর উপরে নির্ভর করি, এই জন্য মিক্স আপ হয়ে যায় ভাষার সেন্সটা। ওকে, আমরা তাহলে এর পাশাপাশি আমাদের ক্লাসে থাকবে, আমরা আপনাদেরকে ভোকাবুলারি নিয়ে প্র্যাকটিস করাবো, ভোকাবুলারি দিব, শিখবেন, সেগুলোতে বাক্য তৈরি করবেন। তো ওভারঅল ক্লাসগুলো আপনাদের যার যেখানে দুর্বলতা থাকবে সেই দুর্বলতা অনুসারেই তাকে আমরা সাপোর্ট দিব। আমার ভিডিওতে হয়তো অবশ্যই শুনেছেন আমাদের কোর্সগুলো not for business, not for commercial purpose, but it's a service so that we can help many people to develop and to enhance their skills. আমরা যাতে অনেককে তার যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারি, সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখাই আমাদের লক্ষ্য। আদারওয়াইজ 2000 টাকায় কদিন কোর্স হয়, কদিনের কোর্স চলে, হয়তো 2000 টাকা কোর্স আছে 25 দিন, 30 দিন, 40 দিন, এরপরে নো ওয়ান উইল কেয়ার ইউ। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আমাদের সাথে যারা যুক্ত হবেন তারা কন্টিনিউ করবেন ইনশাআল্লাহ। কোর্স শেষ হবে, কোর্স শেষ হওয়ার পরেও আপনারা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন যুক্ত হয়ে অন্তত প্র্যাকটিস করতে থাকবেন, যেটা বাংলাদেশে এই ক্লাসরুম ছাড়া অন্য কোথাও প্র্যাকটিসের সুযোগ কম পাবেন, এই জন্য আমরা আপনাদের সেই সুযোগগুলো করে দিব। ওভারঅল we will aim to make a big change in your skill and your capacity. স্যার, ওই যে আজকে যে 4 জন মোট ডায়লগটা, দুটো ডায়লগ দিয়ে করলো,
তাদের তারা কতদিন ধরে ক্লাস আমার এই করতেছেন? ক্লাসটা শুরু হয়েছে অগস্টের 1 তারিখ। এই ব্যাচটা শুরু হয়েছে অগস্টের 1 তারিখ। তারা যে ব্যাচে আছে, আর এমনটা না তারা যে বলেছেন, তারা যে ইংরেজি বলেছেন সব যে আমার কাছে আমি শিখিয়ে দিয়েছি এমনটা না। আমি তাদেরকে শেখার পথ দেখিয়ে দিয়েছি, পথটা মসৃণ করে দিয়েছি। সেই পথে তারা যতটুকু এগিয়েছেন সে তত ভালো করেছে। ঠিক আছে, এই ক্রেডিট ডাজন্ট গো টু মি অনলি, বাট দিস ক্রেডিট গোজ টু দেম অ্যাজ ওয়েল। এই ক্রেডিটটা তাদের সিরিয়াসনেসের কারণেও, যেমন বলেছি যে বিয়ের অনুষ্ঠানে বসেও তারা ক্লাস মিস করেনি। ঠিক আছে, তো মূল কথা হলো আপনি 100% অ্যাচিভের টার্গেট নিয়ে কোনো যাত্রা শুরু করবেন। আপনি যদি সেই 100% 100 পদক্ষেপের জায়গায় পৌঁছতেও পারেন তাইলেও আপনি গেইনার। আর আপনি যদি 30 স্টেপ যান, আপনি যদি 30 ধাপ চলে যান তাইলেও 30 ধাপ এগিয়ে থাকলেন। ওই 30 ধাপ নার্সিং করে আপনি 50-60 ধাপে চলে যাবেন। কিন্তু অনেক কিছু বিশ্লেষণ করতে করতে আপনি যদি নিজেকে কনফিউজড করে ফেলেন তাহলে আপনাকে দিয়ে শুরু করা হবে না, অথবা শুরু করেও আপনি থেমে যাবেন। তার থেকে বরং বি ইজি, টেক ইট ইজি এন্ড লেটস স্টার্ট। শুরু করে দিন, ইনশাআল্লাহ আপনার এক সময় গন্তব্যে পৌঁছতে থাকবেন, প্রতিদিন এগিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।